हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो अज आप MCQs करांगे किंगडम मोनेरा बारे। पहला MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरैक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द माइकोप्लाज्मा। कि माइकोप्लाज्मा के रिगार्डिंग कुछ ये वाली स्टेटमेंट दसनी है जिहड़ी कि इनकरैक्ट होए। पहला है कि दे हैव लैक सेल वॉल। दूसरा है कि स्मॉलेस्ट लिविंग सैल हैगा ये। थर्ड है कि दे कांट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन तो बिना नहीं है सर्वाइव कर सकता। फोर्थ है कि दे हैव द पैथोजैनिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ਹੁਣ हर एक स्टेटमेंट देखिए तो पहली गल की हैगी माइकोप्लाज्मा रिलेटेड कि ये सैल वॉल नहीं होंगी, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। स्मॉलेस्ट लिविंग सैल्स आ ये भी आप पढ़िया हुआ। नैक्सट है कि पैथोजैनिक ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ प्लांट्स और एनिमल्स के लिए पैथोजन का काम करता, बीमारियां फैलाता, बिल्कुल ठीक। सो अपनी ऑप्शन सी जी हैगी है ये इनकोरैक्ट आ। मतलब कि उन्होंने ये क्या होया कि ऑक्सीजन तो बिना सर्वाइव नहीं कर सकता, मतलब एनारोबिक एरोबिक है। बट ये स्टेटमेंट जी हैगी है ये गलत है। जोड़ा माइकोप्लाज्मा होंगे और ऑक्सीजन तो बिना भी सर्वाइव कर सकता है। सो ऑप्शन सी करैक्ट ऑप्शन है जी। नैक्सट है सिलेक्ट द पेयर कंसिस्ट ऑफ द प्लांट और एनिमल बैक्टीरियल डिसीज़। प्लांट और एनिमल बैक्टीरियल डिसीज़ की एक पेयर सिलेक्ट करनी हैगी जिहड़ी कि बैक्टीरिया के थ्रू होंगी हैगी प्लांट और एनिमल दे विच। कॉलरा और टाइफाइड बैक्टीरियल डिसीज़ हैगी विब्रियो कॉलरी और साल्मोनेला टाइफी। सिट्रस कैंसर और क्राउन गॉल ये भी बैक्टीरियल डिसीज़ हैगियां। मलेरिया और डेंगी ये प्रोटोजोआ करके होंगे हैगे। नैक्सट है ऑप्शन बोथ ए एंड बी, कि ऑप्शन ठीक हैगी मतलब फर्स्ट सैकेंड थर्ड या फर्स्ट और सैकेंड दोनों ठीक हैगियां। सो अपनी ऑप्शन हैगी ऑप्शन डी, मतलब कॉलरा टाइफाइड ते सिट्रस कैंसर और क्राउन गॉल ये दोनों ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ प्लांट्स एनिमल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। एनिमल्स ਦੇ ਵਿੱਚ कॉलरा और टाइफाइड हो जाता, प्लांट्स के विच सिट्रस कैंसर और क्राउन गॉल हो जाता है। सो अपनी ऑप्शन हैगी ऑप्शन डी कि ये दोनों ही ਜਿਹੜੇ दोनों पेयर दसे हुए हैं दोनों ही बैक्टीरियल डिसीजेस हैगे। नैक्सट है डैश इज़ अ कॉमन मैथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। कि बैक्टीरिया च रिप्रोडक्शन ਲਈ कॉमन मैथड ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, आसानी ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ज़्यादातर ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ बाइनरी फिजन है, एंडोस्पोर फॉर्मेशन है, कॉन्जुगेशन है और सैक्शुअल रिप्रोडक्शन है। सो यदि ऑप्शन हैगी ऑप्शन ए बाइनरी फिजन कॉमन पाया जाता है। आप पढ़िया होया कि जो बैक्टीरिया है वो जो एक पेरेंट सैल दो डॉटर सैल बनाता है तो वो कॉमनली बना दिता है। ये कोई लंबी कोई प्रोसैस नहीं होंगी हैगी, नॉर्मली ये प्रोसैस हो जाती हैगी। सो जी बाइनरी फिजन है कॉमन मैथड होंदा है बैक्टीरिया च रिप्रोडक्शन ਲਈ। फोर्थ है साइनोबैक्टीरिया क्लासीफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। साइनोबैक्टीरिया किस किंगडम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एलगई की प्लांटिक। ਹੁਣ ਸਾਈਨੋਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸਿੰਗ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦੇ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਛੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂਡਿਊਲਸ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੰਗਡਮ ਮੋਨੇਰਾ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿੰਗਡਮ ਮੋਨੇਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਕਿੰਗਡਮ ਮੋਨੇਰਾ ऑप्शन ए ਦੀ ਕਰੈਕਟ ऑप्शन है। फिफ्थ है माइकोप्लाज्मा आर क्लासीफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। कि माइकोप्लाज्म ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿੰਗਡਮ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਗਡਮ ਮੋਨੇਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਸੋ ਮੋਨੇਰਾ ਪ੍ਰੋਟਿਸਟਾ ਗਏ ਚੋਂ ਪਲਾਂਟਿਕ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਨੇਰਾ ਕਿੰਗਡਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ऑप्शन ए मोनेरा। सिक्स है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ऑफ द साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एलगी इंक्लूड। कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨੋਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਸਿੰਥੈਟਿਕ ਪਿਗਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਹੈ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪਿਗਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਲੋਰੋਫਿਲ, ਏ, ਕੈਰੋਟੀਨ, ਜ਼ੈਂਥੋਫਾइल ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਏ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੈਰੋਟੀਨ ਵੀ ਪਿਗਮੈਂਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ੈਂਥੋਫਾइल ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਪਿਗਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਫਰੂਟਸ ਨੂੰ, ਲੀਵਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ऑल ऑफ दीज। फोर्थ ऑप्शन जी है ये करैक्ट ऑप्शन है, ऑल ऑफ दीज आएगा ਇਹਦਾ। साइनोबैक्टीरिया भी सेम होदियाँ, ब्लू ग्रीन एलगी अपना फूड तो खुद बनाती हैगी है ना, प्लांट चाहे नहीं भी आहे बट ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਏ, ਕੈਰੋਟੀਨ ਔਰ ਜ਼ੈਂਥੋਫਾइल ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਲਗੀ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ क्वेश्चन
ਸਾਈਨੋਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਫੀਡ ਫॉर द crop improvement because they cause ਕਿ ਸਾਈਨੋਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਰੋਪ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰੋਪਸ ਆ ਉਹ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰੋਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਈਨੋਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ? ਇਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਫਸਟ ਹੈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਲਗਲ ਬਲੂਮਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਥਰਡ ਹੈ ਕਿ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਫੋਰਥ ਹੈ ਆਲ ਆਫ ਦੀਜ਼। ਸੋ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਆਲ ਆਫ ਦੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨੋਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ ਲੈਗਿਊਮਨਸ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲਗਲ ਬਲੂਮਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਲਗੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਲਗੀ ਆ ਇਹ, ਸੋ ਐਲਗਲ ਬਲੂਮਸ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਰਟ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਡੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। 8th question, organisms called the methanogens are most abundant in ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਥੈਨੋਜਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਮਿਥੈਨੋਜਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਮੋਸਟ ਅਬੰਡੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਕੈਟਲ ਯਾਰਡ, ਪੋਲਿਊਟਿਡ ਸਟਰੀਮ, ਥਰਡ ਹੈ ਹੌਟ ਸਪ੍ਰਿੰਗ, ਫੋਰਥ ਹੈ ਸਲਫਰ ਰੌਕ। ਕਿੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ? ਸਲਫਰ ਰੌਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਸਲਫਰ ਦੀਆਂ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮਿਆਂ 'ਚ, ਪੋਲਿਊਟਿਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਕੈਟਲ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗਾਵਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਕੈਟਲ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੈਟਲ ਯਾਰਡ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਟਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਊਮੀਨੈਂਟ ਐਨੀਮਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਊਮੀਨੈਂਟ ਪਾਰਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਮਿਥੇਨ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮਿਥੈਨੋਜਨਸ ਮਿਥੇਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੈਟਲ ਯਾਰਡ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਆਏਗੀ ਆਪਣੀ। 9th ਹੈ ਇਨ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪਲਾਜ਼ਮਿਡ ਇਜ਼ ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਜ਼ਮਿਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਜ਼ਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਲ DNA ਵਗੈਰਾ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਕੀ ਆ ਇਹ? ਐਕਸਟਰਾ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ, ਮੇਨ DNA ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੋਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ DNA ਕਿ ਰਿਪੀਟੇਟਿਵ ਜੀਨ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਕਸਟਰਾ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ DNA ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਈਟ ਆਫ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, 10th ਵਾਲਾ, ਸਾਈਟ ਆਫ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ 'ਚ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਐਪੀਜ਼ੋਮਸ 'ਚ, ਮੀਜ਼ੋਜ਼ੋਮਸ 'ਚ, ਰਾਈਬੋਜ਼ੋਮਸ 'ਚ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋਜ਼ੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੀਜ਼ੋਜ਼ੋਮ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮੀਜ਼ੋਜ਼ੋਮਸ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਈਵਨ ਹੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਸੈੱਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ DNA ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਲਟੀਪਲ ਕਾਪੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 11th, ਫੋਟੋਸਿੰਥੈਟਿਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈਵ ਦ ਪਿਗਮੈਂਟ ਇਨ ਕਿ ਫੋਟੋਸਿੰਥੈਟਿਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿਗਮੈਂਟਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਲਿਊਕੋਪਲਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ, ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਕਵਾਂਗੇ, ਕ੍ਰੋਮੋਪਲਾਸਟ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਫੋਰ ਕਵਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਬੈਕਟੀਰੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਵਾਲਾ ਪਿਗਮੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਿਗਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ? ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਫੋਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਆਏਗੀ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਫੋਰਸ। ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਫੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੋਟੋਸਿੰਥੈਟਿਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੀਟੀਰੋਸਿਸਟ ਆਰ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਸੈੱਲ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਕਿ ਹੀਟੀਰੋਸਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨੋਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀਟੀਰੋਸਿਸਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਕਾਜ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੀਟੀਰੋਸਿਸਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲਸ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਯੂਗਲੀਨੋਇਡਸ 'ਚ, ਸਾਈਨੋਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਡਾਇਨੋਫਲੈਜੇਲੇਟਸ ਕਿ ਆਰਕੀਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਇਹ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਈਨੋਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ 12th ਦਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਸਾਈਨੋਬੈਕਟੀਰੀਆ। 13th ਹੈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ
can withstand extreme dryness, heat or toxic chemical and it is the indication to form कि अगर बैक्टीरिया ड्राइनेस कंडीशन जिथे कि ड्राई इन्वायरमेंट है जिथे हीट बहुत ज़्यादा है टॉक्सिक कैमिकल पाए जाते हैं मतलब जिथे नॉर्मल बैक्टीरिया नहीं सर्वाइव कर सकते या कोई और नॉर्मल ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता इदां दी एक्सट्रीम कंडीशनस दे विच अगर बैक्टीरिया पाए जाते तो की इंडिकेट करते हैं कि उन्होंने विच की प्रेजेंट है एंडोस्पोर्स एंडोटॉक्सिन्स पैप्टाइडोग्लाइकेन वोल या एंडोजेनस बर्ड्स सो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए एंडोस्पोर्स एंडोस्पोर्स ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਰਹਿ ਸਕੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਸੈੱਲ ਆ ਉਹ ਹਾਰਡ ਔਰ ਟਫ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ नेक्स्ट है बैक्टीरियल 14th है ऑर्गेनिजम्स दैट फिक्स द एटमोसफेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कि ਉਹ ऑर्गेनिजम्स ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਤਲਬ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰਾਈਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ब्लू ग्रीन एल्गी या ग्रीन एल्गी या सॉयल फंजाई या मॉसिस किस कैटेगरी के अंडर आते हैं ये सो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए बैक्टीरिया हुण साइनोबैक्टीरिया एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया एनाबीना नोस्टॉक बैक्टीरिया ये सब जोड़े है बैक्टीरिया की कैटेगरी च आते हैं किंगडम इन्हों का मोनेरा कैटेगरी इन्हों की बैक्टीरिया हैगी और फंक्शन की नाइट्रोजन फिक्सेशन च हैल्प करते हैं लैग्यूमिनस प्लांट्स दी नोड्यूल्स के अंदर फलीदार पौधों की जड़ों के विच 15th है अपना डिकम्पोजिशन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डन बाय कि जिहड़ा जिन्ना भी ऑर्गेनिक जिहड़े कंपाउंड्स हुंदे हैगे आ उन्हां दी डिकम्पोजिशन जिहड़ी हैगी आ ओह किन्हां बैक्टीरियास दे थ्रू हुंदी हैगी आ मतलब मैटर नूं डिके कर देना ब्रेक करन दा कॉम्पलैक्स मैटीरियल नूं ब्रेक करके सिंपल बनाउण दा काम जिहड़ा है ओह किन्हां बैक्टीरिया दे थ्रू हुंदा एजोटोबैक्टर कैमिलियो कीमोलिथोट्रॉप्स माइकोप्लाज्मा या स्यूडोमोनास एजोटोबैक्टर तो जोड़े है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन हैल्प करते माइकोप्लाज्मा वैसे डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया कह नहीं सकते आप कि डिकम्पोज करता स्यूडोमोनास जोड़े है इन्हों का भी ये फंक्शन नहीं होंगे सो अपनी ऑप्शन है कीमोलिथोट्रॉप्स का फंक्शन हैगा जोड़े कि डैड मैटर नूं या ऑर्गेनिक मैटर नूं डिके करते हैं डिकम्पोज करके सिंपल सबस्टांस दे विच कन्वर्ट कर दिंदे हैगे आ सो ये है किंगडम मोनेरा दे MCQs नैक्सट वीडियो दे विच आपां प्रोटिस्टा किंगडम और ओहदे MCQs दे बारे डिटेल च स्टडी करांगे सो करदे हां नैक्सट वीडियो च थैंक यू सो मच।